Let's pray. Dear loving Heavenly Father, Father Lord, we thank you, Lord, for this beautiful morning. Lord, as we meditate your word, we look unto you, O Lord. Father Lord, minister to each of us here. Also, Lord, enable me to communicate your message clearly. At the end, enable each of us, help each of us to be better people in Christ. In Lord Jesus' name we pray. Amen. Good morning, church. It's a delight to be with you again, back again. మీతో కలిసి ఈరోజు ఉండటం ఇంకొకసారి ఉండటం సంతోషంగా ఉంది. While it is a delight to be back again with this church, it also pushes me into fear to come here and preach before you. ఎందుకు మీ ముందు ఉండటం సంతోషంగా ఉంది అంటే మీ ముందుకు రావడానికి భయపడుతూ వస్తాను నేను. No, while it's a delight, it also pushes me into fear to preach before you. The reason being is there are several people here who are into ministry, who are into preaching, and there are some people who are also experts in apologetics. భయపడుతూ మీ ముందుకు రావడానికి కారణం ఏంటంటే చాలామంది మీలో ఇప్పటికే పరిచయం చేస్తున్నారు, చాలామంది ప్రజలతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, ముఖ్యంగా అపాలజెటిక్స్ అనే మినిస్ట్రీలో కూడా ఉన్నారు కాబట్టి నేను అలా భయపడతాను. So it's quite a thing to stand before you and preach. మీ ముందు నిలబడి ఇట్లా మాట్లాడటం నిజానికి చాలా గొప్ప విషయమే. Well, I'm not gifted in communications. నేను కమ్యూనికేట్ చేయటంలో నాకు పెద్దగా వరం ఏమీ లేదు. But please bear with me in my shortcomings. కానీ ఉన్న దాంట్లోనే కొద్దిగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఏవైనా తప్పులు ఉంటే దయచేసి మీరు నాతో సహకరించండి. Okay, so some of you might have heard this kind of message before. ఇలాంటి సందేశాన్ని ఇంతకుముందే మీరు వినుండొచ్చు. It might not be new to you, and I didn't want to preach this message this week to you. ఇది మీకు కొత్త కాకపోయిండొచ్చు, ఇలాంటిదే మీకు చెప్పాలనేది కూడా నేను అనుకోలేదు. But as I was praying and preparing, I was convinced by God that this is a message I should be bringing to you this Sunday. కానీ నేను ప్రార్థించి సిద్ధపడే సమయంలో ఈ వర్తమానం మీ ముందుకు తీసుకొని రావాలి అని నేను కన్విన్స్ అయ్యాను కాబట్టి మీ ముందుకు వస్తున్నాను ఈ వర్తమానంతో. So I was trying to find some research stats that indicate complacency in Christianity. కొన్ని విషయాలను నేను రీసెర్చ్ చూస్తున్నాను. క్రైస్తవ్యంలో ఉన్నటువంటి బద్ధకత్వము లేకపోతే అందరినీ మెప్పించుకుంటూ తిరగాలి అనే గుణాన్ని గురించి నేను రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను. So one particular research says, I am not sure whether it is accurate, the figures are accurate, but this research says, ఒక రీసెర్చ్ ఇలా అంటుంది, అందులో ఉన్నటువంటి నంబర్లు కరెక్టో కాదో నాకు తెలియదు కానీ నేను చదవడంలో ఇలా తెలిసింది నాకు. Okay, 95% of all Christians, it says that they have never won a soul to Christ. 95% మంది క్రైస్తవులు నిజానికి చూస్తే ఒక్క ఆత్మను కూడా జయించిన వాళ్ళు కాదు. And it tells that 89% do not consistently witness. 89% కనీసము 89% రోజువారీ జీవితంలో సాక్షి జీవితం కలిగి ఉండరు. And it says that less than 2% are involved in ministry of evangelism. కేవలం 2% మంది మాత్రమే ప్రజలను ప్రభు వద్దకు తీసుకుని వచ్చే ప్రేషిత పనులు లేకపోతే సువార్త పరిచర్యలో ఉంటారు. And 71% it says that do not give towards the financing of Great Commission or towards the financing of ministry of evangelism. 75% మంది ఇలాంటి పరిచర్యలో అంటే సువార్త పరిచర్యకు డబ్బులు ఇవ్వటంలోను లేకపోతే వాళ్ళ వంతు సహకారం ఇవ్వటంలోను వెనకుంటారు, వాళ్ళు చేయరు. Okay, now in today's world, I know everybody is online, everybody is used to internet and all that, and number of people are on social networks. ఈరోజు మనం ఇప్పుడున్నటువంటి యుగాన్ని చూస్తే అందరూ ఎక్కువ ఇంటర్నెట్ను వాడటము, సోషల్ మీడియాను వాడటం చూస్తున్నాం. And there are people, they usually post their pics and they write about their philosophies and what they are doing, where they are going and all these things. ప్రజలు ఈ సోషల్ మీడియాను వాడుకుని వాళ్ళ దృక్పథాలను వాళ్ళ బొమ్మలను అవన్నీ పోస్ట్ చేస్తూ వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఏం మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళు ఏం నమ్ముతారని చెప్తున్నారు. But one research says that around 93% of the Christians do not share their faith online. కానీ 93% మంది క్రైస్తవులు నిజానికి వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని ఆన్లైన్లో చెప్పరు అని కూడా ఈ రీసెర్చ్ చెప్తా ఉంది. And I'm in full-time ministry, as Brother Praveen Navin was saying. నేను సంపూర్ణ పరిచర్యలోనే ఉంటున్నాను, నవీన్ చెప్పినట్లుగా. And among people who are involved in full-time ministry, there is fight for leadership. ఇలా సంపూర్ణ సేవలో ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా నాయకత్వం ఎవరు చేయాలి అన్న దానిపైన కొంచెం కొట్లాటలు ఉంటాయి. There is corruption in money. డబ్బు విషయంలో కొంచెము భ్రష్టాచారం ఉంటుంది.
There is race for popularity. Everyone wants to be a famous preacher and all that. ప్రతి ఒక్కరు కూడా గొప్పగా అందరూ అతన్ని గుర్తించాలి అన్న గుర్తింపు కోసం కూడా పాకులాడే వాళ్ళు ఉంటారు. But only few truly seek the will of God and want to do whatever God is telling them to do. కానీ చాలా కొద్ది మందే దేవుని చిత్తమును కనుగొని దేవుడు చెప్పినట్లుగా చేయాలి అన్నటువంటి ఆశ కలిగి ఉంటారు. There are only few who wants to be a blessing to others, while most of the Christians want to receive blessing. చాలా కొంతమంది మాత్రమే క్రైస్తవుల్లో వేరే వారికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి అన్న ప్రయత్నం చేస్తారు, కానీ ఎక్కువ మంది ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాలి అన్న ప్రయత్నమే చేస్తారు. Probably most of you here might have heard of the rope illustration, which talks about how small our life on earth is and how eternal is, how big is our life in eternity. మనము చాలా మంది మనలో ఒకవేళ ఇల్లు అనే వృత్తాంతం తెలుసుంటది మీకు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంత చిన్న గృహం ఉంటే పైన ఎంత పెద్ద గృహం ఉంటది అన్న విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. No, it's rope illustration, rope. Okay. దారము లేకపోతే తాడు అనే ఇల్లస్ట్రేషన్ గురించి చెప్తున్నారు. అంటే in that rope illustration, the speaker tells that our life on earth is like a dot on the rope, and the rest of the rope which is endless is our life in heaven. Okay. చాలా పొడువుగా లేకపోతే ఎప్పటికీ అంతము కాని ఒక పెద్ద తాడుని గనక తీసుకుంటే మొదట ఉన్నటువంటి ఒక బిందువు మాత్రమే మన జీవితము, మిగిలిందంతా పరలోకంలో ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. So for those who didn't hear this rope illustration, I would like to present before you. ఈ తాడు లేకపోతే ఈ తాడు అనే దృష్టాంతం ఎవరైతే వినలేదో వాళ్ళకి చెప్తాను ఇప్పుడు ఉపమానం. Okay, we only live very few short years and very uncertain years. We do not know when we die also. Very few and short and uncertain years here on earth. ఇక్కడ చాలా కొన్ని మనం ఎప్పుడు చనిపోతామో తెలియనటువంటి సంవత్సరాలు మనం ఇక్కడ బ్రతుకుతాం. But our life in heaven, the Bible tells, is forever and ever, millions and millions and millions of years, and it continues. కానీ పరలోకంలో మన జీవితము ఎన్నో మిలియన్ల సంవత్సరాలు అక్కడ మనం అలా ఉంటాము అని కూడా బైబిల్ చెప్తా ఉంది. Now what blows me away is that most of the Christians or most of the people are only bothered about this small little life here on earth. కానీ నన్ను కలవరపెట్టే విషయం ఏంటంటే ఎక్కువ మంది క్రైస్తవులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జీవితానికి మాత్రమే విలువనిస్తూ దాని వెనకే పాకులాడుతూ ఉంటారు. Most of us are bothered, to work hard and have a good life here. చాలా మంది ఇక్కడ కష్టపడి పని చేసి ఇక్కడ ఒక మంచి జీవితం జీవించాలని ఆశపడతారు. To secure our life, enjoy our life, make it as beautiful as possible. జీవితాన్ని ఎంత వీలైతే అంత సురక్షితంగా, ఎంత వీలైతే అంత అందంగా చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. If we struggle so much for life which is so uncertain, short and temporary, how much we should be struggling for life that is eternal, forever and ever. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తక్కువ మరియు త్వరగా అంతరించిపోయే జీవితానికి మనం ఇంత కష్టపడితే ఎప్పటికీ అంతరించిపోని అంత గొప్ప జీవితము ఏదైతే పరలోకంలో ఉందో దానికోసం ఎంత కష్టపడాలి? The Bible tells what we do in this little time on earth here determines how we live in heaven forever and ever. బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇక్కడ ఈ కొద్ది జీవితంలో మనం ఏం చేస్తామో, ఎలా జీవిస్తామో అదే మన నిత్యత్వంలోని జీవితానికి పునాదిగా ఉంటుంది. దాని మీద ఆధారపడే మిగిలిన జీవితం ఉంటుంది అని కూడా బైబిల్ చెప్తుంది. So why do most of us think about only life here, working for our life here on earth, only bothered and about the life that is temporary? ఎందుకు మరి ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గతించిపోయే జీవితం కోసమే ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ దానికోసం ఎక్కువగా పాకులాడుతూ ఉంటారు? Talking about this, Francis Chan, a famous speaker from US, says like this, uses these words. ఫ్రాన్సిస్ చామ్ అనే ఆయన ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు. అమెరికా దేశం నుంచి వస్తాడు ఈయన. No, so relating this to this context, he's saying that people are crazy, people are stupid. They are only bothered about life which is here on earth, and they're working so hard for life which is on earth, and never bothered about life which is in heaven. ప్రజలు మూర్ఖత్వంలో పిచ్చివాళ్ళుగా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జీవితానికే ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తూ రాబోయే జీవితం గురించి మర్చిపోతున్నారు అని ఆయన చెప్తున్నాడు. Now during the time of prophet Isaiah, యెషయా జీవిత కాలంలో there are many Jews, ఎంతో మంది యూదులు in the city of Israel, ఇశ్రాయేలు పట్టణంలో ఉంటున్నారు. But God couldn't find any person to whom he can assign he can give an assignment, or to whom he can ask him to do his work. ఎంతో మంది ప్రజలు ఉన్నప్పటికీ దేవుడు వెతుకుతున్నాడు, ఎవరైనా ఒకరు దొరికితే వాళ్ళకు నా పని అప్పచెప్దాము అని. In Isaiah 6:8, most of us are familiar with.
యెషయా గ్రంథము 6వ అధ్యాయం 8వ వచనం మనందరికీ తెలిసిన విషయంలో లాగానే అక్కడ he asked whom shall I send, who will go for us? ప్రభువే అడుగుతున్నట్లుగా ఉంటుంది, నేను ఎవరిని పంపించాలి, నా కొరకు ఎవరు వెళ్తారు? So in a way he is asking who is interested in my work, who will do what I want them to do. ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే దేవుడు ఏమడుగుతున్నాడంటే నా పనికి ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు, ఎవరికి నా పని నేను అప్పచెప్పగలను అన్న ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. So there are lot many Jews, who know God, who I'm sure most of them are following Sabbath and other rituals that are there in the law of Moses. ఆ దేశంలో ఎంతో మంది యూదులు ఉన్నారు. నాకు తెలిసినంతలో వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పినట్లుగా లేకపోతే సబ్బాతు దినాన్ని కానీ మోషే తీసుకొచ్చినటువంటి ధర్మశాస్త్రాన్ని కానీ పాటిస్తూనే ఉన్నారు. Though there are many people who are doing that, but God couldn't find anyone who is ready to do what is going to tell him. అంతమంది అన్ని పనులు చేస్తున్నప్పటికీ దేవుని దృష్టికి ఆయన పని చేసే, ఆయన చిత్తాన్ని కనుగొని వెంబడించే ఒక్కరు కూడా దొరకలేదు. So when he asked the question, who will go for me, only one hand rises. అప్పుడు దేవుడు ఎవరు మా కొరకు వెళ్తారు అని అడిగితే ఒకే ఒక్క చెయ్యి పైకి లేసింది. That is prophet Isaiah, of course. అదే యెషయా గారు. So in Luke 11, when disciples of Christ asked Christ, how should we pray? When they asked Christ to teach them how to pray. అదే విధంగా లూకా సువార్త 11వ అధ్యాయంలో శిష్యులు ప్రభువా మాకు ప్రార్థన చేయడం నేర్పించు అని అడిగితే, and Jesus teaches this prayer. ఆయన వారికి ఈ ప్రార్థన నేర్పించాడు. And when we look at this prayer, ఈ ప్రార్థన మనం చూస్తే the first thing that comes, or the first priority that God is giving in the prayer is మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యత వారికి ప్రార్థనలో నేర్పించింది ఏంటి అంటే, he says pray for the kingdom, for his kingdom to come. ఆయన రాజ్యము రావటానికి ప్రార్థించండి అని చెప్తున్నాడు. That his will be done, ఆయన చిత్తము నెరవేర్చునట్లు అని ప్రార్థించమంటున్నాడు. which means he is asking to pray for his kingdom, అనగా ఆయన రాజ్యం కోసం ప్రార్థించమంటున్నాడు. and show interest for the work that is to do with the kingdom. ఆయన రాజ్య విస్తరణ లేకపోతే ఆయన రాజ్యపు పట్ల ఉన్నటువంటి పనులను చేయటానికి కొంచెము మక్కువ చూపించమని అడుగుతున్నాడు. And is asking for each of us to show interest for his will be done on earth as it is in heaven. ఆయన మనందరినీ కూడా ఆయన చిత్తము నెరవేర్చే హృదయం కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు. These are the things which he gives priority to. ఈ మాటలకు లేకపోతే ఇలాంటి ఆలోచనలకు ఆయన ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. So usually when we pray, our prayer talks about our heart. Our prayer shows the kind of prayers we do. It shows what kind of heart we have. మనము నిజానికి మన ప్రార్థనలు గనక చూస్తే ఆ ప్రార్థనలు మన హృదయంలో ఏదైతే ఉందో దాన్నే చూపిస్తూ ఉంటాయి. So most of our personal prayers when we pray, చాలా మట్టుకు మన పర్సనల్ ప్రార్థనలు మనం చేసేటివి ఎలా ఉంటాయంటే, has to do with all the requests that has to do with this small little life. ఈ లోకంలో మనము గతించిపోయే ఈ జీవితానికి సంబంధించిన అవసరతల గురించే ఆ ప్రార్థనలు ఉంటాయి. But God was showing to pray for his kingdom which is eternal and for his will to be done which gives results those are eternal. కానీ దేవుడు గతించని ఆయన రాజ్యం ఏదైతే రాబోతూ ఉందో ఆ రాజ్యం గురించి ప్రార్థించమని ఆయన చెప్తున్నాడు. We pray for a job, a better job, health. చాలా మంది మనము ఒక మంచి ఉద్యోగం కోసం ప్రార్థన చేస్తాము, మన ఆరోగ్యం కోసం ప్రార్థన చేస్తాము, or some problems which we are dealing with, మనకున్న సమస్యల గురించి ప్రార్థన చేస్తాము, for our families, మన కుటుంబాల గురించి ప్రార్థిస్తాము, and for provision. అదే విధంగా మనకు కావాల్సినటువంటి ఏర్పాటు లేకపోతే అవసరతల గురించి కూడా ప్రార్థన చేస్తాం. But very few people have heart to pray for missionaries. కానీ చాలా తక్కువ మంది ఇలాంటి మిషనరీల గురించి, to pray for missions, అదే విధంగా ఈ సువార్త పరిచర్య గురించి, or to live a life like that of Jesus. ఆ యేసుక్రీస్తును పోలిన జీవితం గురించి ప్రార్థన చేస్తారు. No, I'm not saying the prayers which you pray for health or family, all those things, those are not important. I'm not saying that. నేను మీరు చేసే ప్రార్థనలు లేకపోతే మామూలుగా సాధారణంగా చేసే ఆరోగ్యం కోసము ఉద్యోగం కోసము చేసే ప్రార్థనలు తప్పు అని చెప్పటం లేదు. But I am saying that there is much more important things than that. కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే అంతకంటే ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి విషయాలు ఇంకా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాను. In 2 Chronicles 16:19, రెండవ దినవృత్తాంతములు 16వ అధ్యాయము 19వ వచనంలో 2 Chronicles 16:9. రెండవ దినవృత్తాంతములు 16వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో, the Bible says the eyes of the Lord are searching throughout the whole world. దేవుని కన్నులు లోకమంతటా
వెతుకుతున్నాయి అన్నట్లుగా ఉంటుంది. And he is searching throughout the whole world continuously. అలా వెతుకుతూనే ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది. And what he is searching for? ఏమి ఆయన వెతుకుతున్నాడండి? He is searching for a person or people whom he can find their heart are loyal to him. ఆయన ఎవరి కోసము వెతుకుతున్నాడు అంటే ఎవరి హృదయం అయితే దేవుని పట్ల నమ్మకంగా ఉంటుందో వారి కోసము ఆయన కనుదృష్టి లోకమంతటా సంచారము చేయుచున్నదట. Now that shows the heart of God and is looking for people whose heart is completely inclined towards him. కాబట్టి యథార్థ హృదయం కలిగి దేవుని కొరకు దేవుని రాజ్యం కొరకు వెతికే వారి కోసం ఆయన కనుదృష్టి వెతుకుతా ఉంది. Recently Reinhard Bonnke, the greatest evangelist of our times, wrote like this. రెనార్డ్ బోంకే అనే ఆయన ఈ కాలంలో మన సమయాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక మంచి సువార్త పరిచారకుడు. ఆయన ఈ విధంగా అంటున్నాడు. So I am quoting this: as soon as we take an interest in witnessing and evangelism, మనము ఎప్పుడైతే సువార్త పరిచర్యలో ఎక్కువ ప్రాధాన్యతను చూపిస్తామో, that is as soon as we take interest in the work of God, అంటే దేవుని పరిచర్యలో ఎప్పుడైతే ప్రాధాన్యత చూపిస్తామో God is interested in us. అప్పుడు దేవుడు కూడా మనకు ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ ఉంటాడు. Which means his eyes are fixed on you. అంటే ఆయన కనుదృష్టి మనపైన నిలుచుంటుంది. He is thinking about you. ఆయన నీ కోసం ఆలోచిస్తాడు. And he will be with you. ఆయన నీతో ఉంటాడు. And to help you in every way that you want to do, accomplish things for him. అన్ని రకాలుగా నీకు సహాయం చేసే సహాయం కూడా చేస్తూ ఉంటాడు. నువ్వు అనుకున్న వాటిని సఫలీకృతం కూడా చేస్తుంటాడు. If you turn our Bibles to Acts 20:24, మనం ఒకసారి మన అపోస్తలుల కార్యములు 20:24కు వెళితే, Paul says like this. పౌలు ఇలా అంటున్నాడు, none of these things move me. Acts 20:24. None of these things move me. అయితే దేవుని కృపా సువార్తను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుట యందు నా పరుగును నేను ప్రభువైన యేసు వలన పొందిన పరిచర్యను తుదముట్టించవలనని నా ప్రాణమునకు నాకెంత మాత్రము ప్రియమైనదిగా ఎంచుకొనటలేదు. Yeah, he is speaking about, none of these things move me. That is things, he is talking about persecutions, he is talking about troubles, and he says none of this move him. ఆయన దానికి ముందు చెప్పినటువంటి వచనాల్లో ఎంతో ఆయన పైన ఉన్నటువంటి శ్రమలు, ఆయనకున్నటువంటి ఇబ్బందులు అన్ని చూపించి ఇవన్నీ పర్వాలేదు అంటున్నాడు. And he says that he doesn't count his life dear to him. అది ఆయనకున్నటువంటి జీవితమును, ఆయన ప్రాధాన్యతను ఏమాత్రము నాకు ప్రియమైంది కాదు అంటున్నాడు. And he says, అలా అని ఏం చెప్తున్నాడంటే, that he is only bothered about doing the work which God has asked him to do. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే దేవుని రాజ్యమును గూర్చి ప్రకటిస్తూ ఆయన మీ మధ్య నేను జీవిస్తున్నాను అని ఆయన ధైర్యంగా చెప్పుకుంటున్నాడు. He says that is his only concern and that is all he is bothered about. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే అది మాత్రమే ఆయన జీవితానికి ఒక లక్ష్యంగా, అది మాత్రమే ఆయనను కలవరపెట్టేదిగా ఆయన చెప్తున్నాడు. Again, if you can turn our Bibles to Acts 21:13. అదే విధంగా 21వ అధ్యాయము 13వ వచనాన్ని గనుక మీరు చూస్తే, Paul again, we see here Paul again speaking. పౌలు ఇక్కడ మళ్ళీ పౌలే మాట్లాడుతున్నాడు. I am ready not only to be bound but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. నేనైతే ప్రభువైన యేసు నామము నిమిత్తము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాత్రమే కాదు చనిపోవటకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు. I am ready to die at the cost, to do anything for the Lord. నేను యేసు ప్రభువు కోసము చనిపోవటానికి, కేవలం పట్టుబడటానికి కాదు, చనిపోవటానికి కూడా సిద్ధమే అంటున్నాడు. And he advises the church. If you look at 1 Corinthians 9:25, he gives certain advices for all of us to follow. 1 కొరింథీ 9వ అధ్యాయం 25వ వచనంలో చూసినట్లు ఆయన కొన్ని అడ్వైజెస్ లేకపోతే కొన్ని మనకు సలహాలు కూడా ఇస్తున్నాడు. So in 1 Corinthians 9:25, he talks about the kind of mindset we need to have as Christians, as followers of Christ. మనము క్రీస్తును వెంబడించే వారిగా ఆయన రాజ్యం కోసము మనము ఆ మనసు కలిగి ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. And he says like this: everyone who competes in the games goes into strict training. 1 కొరింథీ 9:25లో పందెమందు పోరాడు ప్రతివాడు అన్ని విషయములందు మితముగా ఉండును, వారు క్షయమగు కిరీటము పొందుటకు మనమైతే అక్షయమగు కిరీటము పొందుకొనుటకు మితముగా ఉన్నాము అంటున్నాడు. So if you can translate that sentence, everyone who competes in the games goes into strict training. If you can translate that sentence into a contemporary lifestyle, it can be said like this.
మితముగా ఉండటము, లేకపోతే ఒక తర్బీదును పొందటము, లేకపోతే ట్రైనింగ్ లైక్ వెళ్ళటము అన్నదాన్ని ఈ కాలంలో గనక మనం అన్వయించుకుంటే ఎలా ఉంటుందంటే, we can say everybody who wants to have a good life, ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరైతే మంచి జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటారో goes into strict training, వారు మితమైన లేకపోతే మంచి క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి ట్రైనింగ్ లోకి వెళ్తారు. they do LKG, they start with LKG, ఆ శిక్షణ ఒకవేళ ఎల్కేజీతో మొదలవుతుంది, schooling, inter, college, PG, ఆ తర్వాత బడి స్కూలు, తర్వాత ఇంటర్మీడియట్, ఆ తర్వాత కాలేజ్, ఆ తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కాలేజ్, and it continues with the work which they do from 9 to 6. ఆ తర్వాత ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 6 వరకు వారు పని చేసే పనంతా. And he says this race which this kind of training which you're putting for the life that is temporary, he says that it is for a crown that will not last. ఈ పనంతా మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో అది నిలిచి ఉండనటువంటి కిరీటం కోసం మీరు చేస్తున్నారు. And he then talks about his work. తర్వాత ఆయన పని గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. So he continues talking in the same verse. He says, ఆయన మాట్లాడుతూ తన పని గురించి ఏమంటున్నాడంటే, అదే వచనంలో, but we do it to get a crown that will last forever. మనమైతే అక్షయమగు కిరీటమును పొందుటకు మితముగా ఉన్నాము అంటున్నాడు. So I want you to examine this day. కనుక ఈరోజు ఉదయం మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోవాలి అని నేను ఆశపడుతున్నాను. What crown you are fighting for? ఎలాంటి కిరీటము కోసము నువ్వు కొట్లాడుతున్నావు, పోరాడుతున్నావు? What crown you are training for? ఎలాంటి కిరీటము కోసము నిన్ను మితముగా నిన్ను తరబీదునిచ్చుకుంటున్నావు? So he also again Apostle Paul, he also advises to the church of Philippi like this. అపోస్తలుడైన పౌలు ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రికలో కూడా ఇదే మాట చెప్తున్నట్లుగా ఉంటుంది. In Philippians 3, ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 13 to 15, 13 నుంచి 15 గనక మనం చూస్తే, verse 13 I am reading, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. సోదరులారా, నేను ఇదివరకే పట్టుకుని ఉన్నానని తలంచుకున్నాను, అయితే ఒకటి చేస్తున్నాను, వెనుక ఉన్నవి మరచి ముందున్న వాటి కొరకే వేగిరపడుచును. So he's telling that he's not bothered about things that are behind, that is things to do with his life. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే వెనుకున్నటువంటి వాటిని ఆయన మర్చిపోతున్నాడు. But he's telling that he's looking for things ahead, that is eternity. కానీ రాబోయే నిత్యత్వంలో ఉన్నటువంటి రాబోయే జీవితం గురించి ఆయన పరిగెడుతున్నాడు. And in verse 14 he continues, 14లో ఆయన అంటున్నాడు, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును పొందవలెనని గురి యొద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను అంటున్నాడు. Now he tells that he's working for the crown or the prize that is there with Christ Jesus. ఆయన అంటున్నాడు యేసుక్రీస్తుతో ఉన్నటువంటి ఆ బహుమానము కొరకు ఆయన పరిగెడుతున్నాడు. So again, he talks about that he, in the verse 13 he says that he is training. 13వ వచనంలో ఆయన అంటున్నాడు, ఆయన ముందున్న వాటి కొరకు వేగిరపడుచున్నాడంట. So he's telling that he's putting a lot of effort for the things that are ahead, for the prize that is ahead. రాబోయే ఆ బహుమానం కోసము, ఉన్నతమైన బహుమానాన్ని పొందాలని ఎంతో ఆయన ప్రయాసపడుతున్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంది. So till now he was talking about himself, the viewpoint of his life, how he's been leading his life. ఆయన ఇంతవరకు ఏం చెప్తున్నాడంటే తన జీవితాన్ని ఏ విధంగా ఆయన గడుపుతున్నాడో అన్నది చెప్తున్నాడు. And now in verse 15 he advises us. 15వ వచనంలో ఆయన మనకు కూడా కొన్ని అడ్వైజెస్ ఇస్తున్నాడు, సలహాలు. And verse 15 reads like this, all of us then who are mature should take such a view of things. ఆయన అంటున్నాడు పరిపూర్ణులైన వారందరము ఈ తాత్పర్యమునే కలిగిందుము. So he's telling that everyone has to have the same mindset as he has. సో ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన కలిగి ఉన్నటువంటి దృక్కోణాన్ని కలిగి ఉండాలి అని ఆశపడుతున్నాడు. The same mindset of his that which who is looking for a prize which is ahead. అంటే రాబో దేవుని రాజ్యంలో ఆయనకున్నటువంటి ఆ బహుమానం కోసము ఏ విధమైన దృక్పథం కలిగి ఉన్నాడో అదే దృక్పథం అందరూ కలిగి ఉండాలి అని ఆశపడుతున్నాడు. Who is not bothered about the things which are behind, that are గతించిపోయిన ఈ లోకంకు సంబంధించిన వాటి గురించి ఆయన ఆశపడటం లేదు. So once D.L. Modi once said, ఒకసారి D.L. మూడీ గారు ఈ విధంగా అన్నారు, I am yet to see a man. ఆయన అన్నారు, నేను ఇంకా అలాంటి వ్యక్తిని చూడలేదు. Who is fully committed to God. ఎవరైతే దేవుని కోసము సంపూర్ణంగా నిబద్ధత కలిగి ఉన్నాడో, through whom God can do mighty great things.
ఎవరి ద్వారా అయితే దేవుడు గొప్ప కార్యములు చేయగలడో. So he's telling that he never saw a man whose heart is fully completed, through whom God can achieve great things. అంటే దేవుని పట్ల ఎవరైతే సంపూర్ణంగా సమర్పణ కలిగి దేవుడు ఎవరినైతే వాడుకొని గొప్ప కార్యములు చేయగలడో అలాంటి వాడిని ఇంకా నేను చూడలేదు అని డిఎల్ మూడీ అంటున్నాడు. Okay, and I would like to tell an example of a person of our times. మన యుగానికి సంబంధించిన మన కాలానికి సంబంధించినటువంటి ఇంకొక వ్యక్తి గురించి చెప్తాను. I know of a wealthy business couple who were in US. ఒక బాగా ధనవంతులైనటువంటి అమెరికా దేశానికి సంబంధించినటువంటి భార్యాభర్తలు నాకు తెలుసు. One of them, the husband has passed recently in 2002 or something. 2002లో ఒకవేళ ఆయన చనిపోయి ఉండొచ్చు భర్త. So the husband and wife once literally made a commitment to God on a bond paper. నిజానికి ఒక బాండ్ పేపర్లో ఆ భార్యాభర్తలు దేవునితో ఒక సమర్పణ రాసుకున్నారు. They literally signed a contract with God. దేవునితో ఒక కాంట్రాక్ట్ నిజంగా ఒక కాంట్రాక్ట్ ను రాసుకున్నారు. And the contract reads like this. ఆ కాంట్రాక్ట్ లో ఏముందంటే that from now on, ఇప్పటి నుండి what all we have is yours. మాకున్నదంతా నీదే. And what all you want us to do, we will do. నువ్వు ఏదైతే చేయాలని కోరుకుంటావో అది మేము చేస్తాం. So this is the epitome of the contract. ఆ కాంట్రాక్ట్ లో ఉన్నటువంటి సారాంశం ఇదే. So after that, ఆ తరువాత they have sold all their property, they have sold off their business. They were having a chocolate making business. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి చాక్లెట్ తయారు చేసే ఆ వ్యాపారాన్ని అమ్మేశారు. And all the money they have invested in ministering or invested for evangelism. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ ధనమంతా తీసుకుని వచ్చి దేవుని సువార్త పరిచర్యలో వాళ్ళు పెట్టారు. And God called them to ministry. వాళ్ళని దేవుడు పరిచర్య కోసం పిలుచుకున్నాడు. In 1951 they started a ministry. 1951లో వాళ్ళ పరిచర్యను మొదలుపెట్టారు. And that ministry has expanded by now to more than 198 countries. ఇప్పుడు ఆ పరిచర్య దాదాపు 198 దేశాలకు విస్తరించింది. And there are 27,000 full-time staff working with in that ministry without any salary. 27,000 మంది ప్రజలు ఈ రోజు వాళ్ళతో పాటు కలిసి పని చేస్తున్నారు. ఏ జీతం లేకుండా పని చేస్తున్నారు. ఏ జీతం లేకుండా స్వచ్ఛందంగా. And there are lakhs of volunteers who are associated with the ministry. అదే విధంగా ఎన్నో లక్షల మంది వాలంటీర్లు కూడా స్వచ్ఛందంగా పనిచేసే వాళ్ళు వాళ్ళతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు. By the way, the person's name is Bill Bright. ఆయన పేరు బిల్ బ్రైట్. And he once prayed to God. ఆ బిల్ బ్రైట్ ఒకసారి ఈ విధంగా ప్రార్థన చేశాడు. Lord, I want to make a film on Jesus. నేను యేసు ప్రభువు పైన ఒక చిత్రం తీయాలనుకుంటున్నాను. And he prayed that prayer for 33 years. ఆ చలనచిత్రం తీయటం కోసం 33 సంవత్సరాలు ప్రార్థన చేశాడు. After 33 years, 33 సంవత్సరాల తర్వాత he found a man, ఒక మనిషిని కనుగొన్నాడు whose age is 33. ఆయన వయసు 33 సంవత్సరాలు. And who played the role of Jesus. ఆయన యేసుక్రీస్తు పాత్రను వేశాడు. And that movie was made or adapted from the book of Luke. అది లూకా సువార్త నుంచి ఆ చలనచిత్రాన్ని చేశారు. And the movie name is Jesus Film. అది ఆ చలనచిత్రం పేరు జీసస్ ఫిల్మ్. And that movie right now today it holds the Guinness Book of World Record for the highest dubbed movie. ఆ చలనచిత్రం ఇప్పుడు గిన్నిస్ బుక్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో ఉంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ భాషలలో ఆ చలనచిత్రాన్ని డబ్ చేశారు. It has been dubbed over 1300 languages. అది 1300 భాషల్లో ఆ జీసస్ అనే చలనచిత్రాన్ని డబ్ చేశారు. And it's been continuously dubbed to other languages as well. ఇంకా వేరే భాషలలో కూడా దాన్ని వాళ్ళు డబ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. And the second highest dubbed movie in the world is The Lion King, which has been dubbed into only 135 languages. దానికంటే రెండవ ఎక్కువగా డబ్ చేసినటువంటి చలనచిత్రం ఏంటంటే ద లయన్ కింగ్. అది కేవలం 135 భాషల్లోకి అయింది. So you see the vast difference between these two. ఈ రెండిటి మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాన్ని మనం గమనించాలి. And the Jesus film also holds the world record, Guinness Book of World Record for highest viewed movie ever. ఈ జీసస్ మూవీ కూడా అన్నిటికంటే ఎక్కువ మంది చూసినటువంటి చలనచిత్రంగా దాన్ని పేర్కొంటారు. Rough estimates show that it has been viewed by over 300 crore people.
ఒకవేళ or it చెప్పాలి has over అనుకుంటే 300 crore views. 300 కోట్ల మంది లేకపోతే 300 కోట్ల మార్లు ప్రజలు దాన్ని చూసుంటారు, అన్ని వ్యూస్ దానికి ఉంటాయి. And Dr. Bill Bright and his wife, they made a gospel tract called 4 Spiritual Laws. డాక్టర్ బిల్ బ్రైట్ గారు ఆయన భార్య సతీమణి కలిసి 4 స్పిరిచువల్ లాస్ అనే ఒక పుస్తకం కూడా చిన్న ట్రాక్ రాశారు. And that track has been printed in over 200 languages. ఆ ట్రాక్ ఒక 200 భాషల్లో దాన్ని ప్రింట్ చేశారు. And it has been distributed to over 200 crore people from 1951. 200 కోట్ల మందికి దాదాపు 1951 నుంచి ఇప్పటి వరకు దాన్ని పంచుతూనే ఉన్నారు. And just in India, the ministry is also in India. ఆ పరిచర్య భారతదేశంలో కూడా ఉంది కాబట్టి as of today, Campus Crusade for Christ India has started over 6,300 villages in 6,300 churches in villages where there is no Christian presence. 6,300 గ్రామాల్లో ఎక్కడైతే యేసు ప్రభువును నమ్మిన వాళ్ళు లేరో అక్కడ పరిచర్య చేస్తున్నారు. So they have started 6,300 churches. 6,300 సంఘాలు వాళ్ళు కట్టారు. And that's just in India. అది కేవలం భారతదేశంలో మాత్రమే ఆ సంఖ్య. And I don't know the figures that are for the rest of the 197 countries. మిగిలిన 197 దేశాల్లో ఉన్నటువంటి సంఖ్య ఏంటో నాకు తెలీదు. So you see what God has did through one man who gave himself or whose heart is fully committed to him. మనం ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి సంపూర్ణంగా సమర్పించుకుంటే తన హృదయాన్ని ప్రభువు ఎలాంటి పని చేయగలడు అన్న విషయాన్ని గమనించాలి. And the ministry has its presence in United Nations. యునైటెడ్ నేషన్స్ లేకపోతే ఐక్యరాజ్య సమితిలో కూడా ఈ మినిస్ట్రీకి పరిచర్యకు తన ఒక స్థానం ఉంది. And they are also ministering among ambassadors. అక్కడ వాళ్ళు వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చే అంబాసిడర్లకు లేకపోతే రాజదూతలకు కూడా వాళ్ళు పరిచర్య చేస్తారు. And the ministry is in military, family, there is magic ministry, music ministry, apologetics ministry, what not. మ్యాజిక్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ అపాలజెటిక్స్ కానీ ఏది తీసుకుంటే మిలిటరీ కానీ ఏ స్థానము ఏ క్షేత్రము తీసుకున్నా పరిచర్య అన్ని క్షేత్రాల్లో వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అండ్ that person is known, well renowned. Dr. Bill Bright is known well, he is a well renowned person. బిల్ బ్రైట్ గారు చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచిన వ్యక్తి, చాలా మందికి ఆయన తెలుసు. And he's traveled around the world globally. ఆయన ప్రపంచం మొత్తం తిరిగారు. And imagine this man if he didn't had signed a contract with God or he didn't give his heart to God fully. ఒకవేళ ఈ బిల్ బ్రైట్ గారు ఆ ప్రభువుకు తన హృదయాన్ని సంపూర్ణంగా ఇవ్వకుండా ఉంటే, ఆయనతో కనుక ఆ ఒప్పందం చేసుకోకుండా ఉంటే what would happen? ఏమై ఉండేది? He just was being a chocolate company owner in US. ఒక చాక్లెట్ కంపెనీకి ఓనర్ గానే ఉండేవాడు. So today God wants to do great and mighty things through you. ఈ రోజు దేవుడు నీ ద్వారా గొప్ప పనులు చేయాలనుకుంటున్నాడు. And God wants you, as Paul advised, God wants you to set your heart on eternity, set your heart on the prize that is there in eternity, that is there with Christ Jesus. దేవుడు ఈ రోజు నీ హృదయాన్ని రాబోయే తన రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి బహుమానం వైపు నీ హృదయాన్ని పెట్టాలి అని ఆశపడుతున్నాడు. As I also said, through the rope illustration, do not put your efforts or it's not bad to put your efforts on life that is temporary, but also put as much efforts on life that is permanent forever and ever. నేను చెప్పినటువంటి ఆ తాడు ఉదాహరణలో ఉన్నట్లుగా కేవలం ఇక్కడున్నటువంటి గతించిపోయే జీవితానికి మాత్రమే దాని గురించి మాత్రమే మీ ప్రయాసపడకుండా రాబోయే జీవితం కోసం ఎక్కువగా ప్రయాసపడండి. And Paul wrote that this message is for people who are mature. In 1 Corinthians he said that this is for people who are mature. మొదటి కొరింథీయుల్లో మనం చూసినట్లుగా in Philippians he said I am telling this for people who are mature. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రికలో మనం చూసినట్లుగా ఈ వర్తమానము నేను పరిపక్వత చెందిన వాళ్ళకి లేకపోతే పరిపూర్ణులైన వారికి రాస్తున్నాను అన్నట్లుగా చెప్తున్నాడు. And I believe the church here today assembled is a mature church, as many as there in ministry and several other things to do with the kingdom of God. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీలో చాలా మంది ఈ పరిపూర్ణులైన వారికి కోవకే వస్తారు, ఎందుకంటే ఎన్నో పనులు చేస్తున్నారు, ఎంతో పరిచర్య చేస్తున్నారు కాబట్టి. And also from 2 Chronicles 16:9, as it said that God is looking for a person whose heart is fully committed, so that he can show himself mighty. రెండవ దినవృత్తాంతములు 16:9 ప్రకారము ప్రభువు ఎలాంటి వారి కోసం వెతుకుతున్నాడు అంటే ఎవరి హృదయం అయితే సంపూర్ణంగా ఆయన కోసమే
నిబద్ధత కలిగి సంపూర్ణంగా సమర్పించుకున్నదో అలాంటి హృదయం కోసం చూస్తున్నాడు. So as a mature church, if any of you is willing to commit your heart fully to God, God is ready to show himself mighty on behalf of you. ఒకవేళ అలాంటి సంఘము అలాంటి సంఘస్థులుగా ఉన్నటువంటి మీలో ఎవరైనా దేవుని కోసము సంపూర్ణంగా మీ హృదయాన్ని సమర్పించుకుంటే దేవుడు సంపూర్ణంగా మిమ్మల్ని వాడుకోవటానికి ఆయన ఔన్నత్యాన్ని చూపించుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. Let us be wise and may the Lord give us understanding. మనము బుద్ధి కలిగి దేవుడు ఇచ్చేటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. Amen. ఆమేన్.